Hello my dear beloved souls, I hope you're all well and healthy. I'm going to talk about some things you've been asking me very often through messages. First, I wanted to address something about my profile picture on my channel and some other recent pictures of me, that I only highlighted my features and used makeup, and I have been receiving very positive comments and beautiful messages of admiration and respect. And I wanted to inform you that my eyes came out a little lighter color because I had strong lighting from flash, and it was also the saturation of the colors in the photo. But I have countless videos on my channel where people see my face and my eyes. I'm not deceiving anyone, of course. I just wanted a slightly more professional photo to use it as my profile picture, so I did use makeup on my face that day, which is not very often. But if you observe the channels and social media such as Facebook, Instagram or TikTok that I'm not using at all women, famous or not famous, use profile pictures that are with makeup, and most of the times they are completely unrecognizable from their everyday life. I simply emphasized my face features, applied a bit of makeup and used flash. I have only received positive, beautiful comments and messages of admiration and respect for the matter and for my great videos that I often create. I also tell you always the truth about anything, and I can prove it every time, both with videos and with photos, and with written evidence of my purchases, and with people who were present, even though I'm not obliged or obligated to do so, of course, because there are very strict laws protecting privacy and confidentiality, and for my computers and phones, and for banking privacy, and for medical confidentiality, as well as for all my private information of my life. It is very interesting that all of the slanderers and traitors that I have are illegal and evil. I am the only one who is honest, legal, sane, logical, healthy, true, peaceful, while they live in illusions, delusions, fraud, with darkness and evilness in their brains. I don't dedicate time to anyone of all of them. They are all criminal and jealous, even dangerous, if left to their insanity and their psychopathic behavior, their schizophrenia, because all they do is paranoid behavior in their minds against me, creating imaginary evil plots and slander, and all those things never happen in real life, but I always speak with evidence, videos and facts. In recent years I have had many marriage proposals almost daily,
and I want you to know that it is purely from my side that I'm still consciously single and celibate and abstain sexually from any relationship. Since 2016, I have not had sex and never made love with anyone by my conscious decision, because I respect my body, my health, myself, my soul and my life so much, and I'm protecting my body and myself in the highest degree possible. If anyone happens to tell you that I'm lying, or that I am supposedly the schizophrenic or psychopath, I challenge and invite all the slanderers and gossipers and evil people to take with me any test possible, either psychological or for the brain or for health or for body or mental tests, and whenever they want we can do together, and everybody will see that I have ultimate health, maximum points in all results, and perfect health in my body, mind, brain, heart and soul. Moderators have all kinds of disorders and problems in all levels. I have nothing to fear and nothing to hide, unlike all the people that betray me, who are paranoid, illegal, sick in the brain, mind and soul. Unfortunately, they have lost the way. The way of love and the way of the truth, and kindness and compassion and honesty. I communicate with different countries daily for business reasons, because thousands of people of the arts, of poetry, of investing and other business areas have been finding my channel daily in the last several months. I had given a small amount to marketers for my channel, and since then artists and other famous great people, and also wise and rich and exceptional beings from all areas of life, from USA, Europe, Canada, Australia and all over the world, have been subscribing and following me in my wonderful channel and videos. Something else you should know about is that my videos and views of them is never by me. YouTube automatically recognizes the IP of viewers, and computers and views from the same IP are not counted. In other words, it is clarified and distinguished automatically by their system for having quality in the views. I don't have time for silly things anyway. My videos are only seen by me when I create them, and then the smartest of my viewers, my followers,
My admirers and my fans are watching them. Only my channel is the truth, the only thing that is legal, official, public and open to everyone, and the whole planet has access to it. My traitors are always illegal, private, behind my back, and completely with criminal behavior, unofficial, never open and never public. Short video is a wonderful spiritual poem of mine, of awakening and of the beauty of life, combined with modern visual art from a recent photo of mine, along with an image of the universe that I liked, created by an artist who is an admirer of mine. After our meeting, he created many inspiring masterpieces, such as a portrait of mine and other paintings. All of my thousands of subscribers and followers are really clever people, smart, very brilliant, the best and most outstanding souls from every profession and every walk of life, and they keep sending me messages of admiration and gifts of appreciation and respect. I thank you all, and I'm sending you my warm love. I never give my money for unhealthy products or for destroying my perfect health. I always choose what is the most beneficial and healthy products all these years and almost all my lifetime. I never eat out unless it is absolutely necessary and I am alone. I don't eat a lot, not even in secret. I just want to have my peace and calmness. My body is exactly the way I like it, the way I prefer, and the way I consider the ideal female body to be. Full of curves, very feminine, very juicy, very healthy and radiant. I don't need outside my apartment, except for very rare cases. I do my healthy plant-based living meals when I'm at home with my music, my peace and my beautiful books, in private and quiet, as always, gracefully and peacefully. No one has ever seen me eating out, and for so many years there is not a single photo, not even a video, no evidence of me eating out. Nothing as proof, not from the home or the building I'm staying, not from the neighborhood, nothing from the city. It is slanderous criminal defamation and organized illegal slander against me. Every day I wash and clean all the utensils and dishes that I use. I'm tidying and cleaning my whole house and my clothes, my body, my skin, my hair, my nails, my face. I take care of everything by myself. I'm multitasking and multi-talented. I read countless messages of appreciation and admiration that you are sending to me daily. I exercise every day and dance, create poetry, music. I'm doing life mentoring to exceptional beings and inspiring them
with their lives. I'm doing deep healing to people that are ready and the most eager. I go daily for walks in nature, also on the steps at the old castle of the city and in the old town with friends and acquaintances. I love adventure, explorations, discoveries, independence, wisdom, being in bliss and divine grace. I like constant development and evolution in all levels and areas of life. I also wanted to mention that I always tell you the truth about anything such as social media, and that I have never had accounts, neither private nor public, in any of the social media platforms, although countless people have been asking from me very often all these years to make my own pages so they can be finding me and seeing me. But I don't care about it. I'm not interested. I don't have the time, neither to be seen nor to be seeing anyone else. Although it is the first thing that women do, especially the single women or divorced, and more so the women that want to deceive men for marriage. The first thing they do is create social media pages and accounts, but I'm not interested at all. I'm alone, celibate in my peace and bliss, without anyone in my head or in my bed, since 2016. I'm a fully conscious, brilliant decision, both for spiritual reasons and for my evolution and development, as well as for my perfect, radiant health, purifying my body in utmost degree and out of respect for myself and my life. Apart from the poetry account that I had in Facebook about 9 years ago, which I deleted with my own decision in 2017, although I had about 11,000 followers. I wanted my privacy and to protect my life, because people have been starting to become very obsessed and psychopaths with me. I deleted the account in 2017 and have never been on social media again, even though I know very well that I am the exception in society and everyone wants to be finding me in social media and seeing my public pages, my photos and my life. But I'm not interested. I can literally prove it from the hard disk of each device, from the memory and the programs that have been used in each of my electronic devices, either laptop, tablets, cell phones or others, that I have never even downloaded the applications of either Instagram, TikTok or Facebook, which I deleted in 2017. I had a poetry page that was followed by more than 11,000 people. I never
had downloaded the applications of any of social media platforms in any of my devices. Not Twitter, not Pinterest, not TikTok, not Instagram, not Facebook, not Snapchat or any other social media companies. And of course the pages don't open any other way, and you can't see anyone or follow anyone if you don't have the applications installed in your electronic devices. So I'm not watching any people, and that's all my lifetime. Not relatives, not celebrities, not famous or not famous people or anyone, because I don't care, I don't have time to waste. I never had downloaded the applications in my lifetime, neither on my laptops or tablets or cell phones, and I can prove it in practice legally any moment. And of course I never had made accounts, not private, not public, or fake, or any other silly things that people do. My life is very fulfilling, deeply creative, full, very happy, deeply spiritual, delightful, exultant, blissful, quintessential, filled with wisdom, evolution. It is profound, beautiful and complete, and I have no time for silly things or silly people or evil people. I don't have time for gossiping. I don't like such things. I don't like superficial things. I don't have time to waste in social media or virtual reality. Not for video games also, not even for television. Don't listen or believe paranoid nonsense about hacking or tracking my devices and accounts. This is all ridiculous, completely insane behavior, also criminally illegal, and of course completely impossible to happen. In general, there is a lot of evilness, envy and jealousy against me, against my body that is so feminine, beautiful and irresistible, although I never had plastic surgeries. And also there is a lot of envy for my wonderful, inspiring channel, for my brilliant, heavenly poetry, and also that I'm such a free, independent, wonderful, heavenly soul, so evolved, peaceful, blissful, graceful, countless virtues, knowledge and profound wisdom. I can prove it that countless famous and rich people have my channel, and that they learn from each other about me, spreading my videos without me ever doing anything from my side. I have never sent sexual or erotic messages to anyone. I also have never asked anyone for money, and I can prove it very easily. Many singers have my channel, many actors, countless artists, many athletes and champions, many businessmen, many people from Formula 1, many lawyers, politicians, inventors,
poets, writers, doctors, investors, policemen, and many others without ever doing anything from my part and from my side. If some people from them betray me, it is diabolical work of others or evil women behind my back. I never did anything from my side. Not with men, not with women, and not with children, of course. I don't even care about such things. I have no vanity, no greed, no arrogance, nothing evil in me, nothing dark, nothing perverted, and not distorted mind like almost all entities that betray me. I'm the exact opposite of witch, the exact opposite of ugly, of slut, of poor, of sick, the exact opposite of dirty, disgusting, lazy, incompetent, the exact opposite of evil, of gold digger or thief, the opposite of gluttonous or with eating disorders, the exact opposite of dishonest, hypocrite, schizophrenic, psychopath, silly, liar, or burden. And it is very interesting that those who slander me are all of these things and more. Also, something else very important that you want to be informed about is that when I decide to meet with people or followers or admirers of mine, whether it's the first time or not, it's a conscious choice of mine to keep it private and low profile, almost silent in the city, in order to protect the relationships, the people, my partnerships, my collaborations, and myself, my life, from so much envy, slander, and satanic gossiping that exists against me from evil jealousy. Honestly, I have absolutely no inclination, not the time, for meaningless and stupid things, not for dark or evil projects that other people waste their time in. I'm very busy, multi-talented, multitasking, multifaceted, with no time at all for malice, jealousy, laziness, evilness, no time and no mood, of course, for diabolical matters. I'm not interested in satanic gossiping or temptations of the darkness. My character and my life are the exact opposite of all that, and my inspiring, wonderful channel is a small reflection and fraction representing my heavenly life and reality. My videos are just a glimpse of my beautiful life and experiences. I always tell you the truth, and I can also prove it every time, and with videos and photos and with written proof, and with people who are present, even though I'm not obligated or obliged to do so, of course, because there are very strict laws protecting my privacy and my computers and cell phones
all electronic devices. Also there is banking, confidentiality and privacy, and privacy laws are merciless for financial information, for medical information, for my electronic devices, as well as for all my private information about my life. It is very interesting that all of the slanderers and traitors that I have are paranoid, illegal, insane, dishonest, imposters, liars, sick, and I'm the only one that is legal, sane, healthy, honest, logical, truthful, sincere, while they live in delusions, fraud, illusions with darkness and evilness in their brains. I don't give time or attention to anyone from my traitors. They're all illegal, criminal and jealous, even dangerous if left to their insanity, a psychopathic behavior against me and their schizophrenia, because all of these evil things are only done and take place in their minds against me, nowhere in real life. But I always speak with evidence, videos and facts, and with the truth and honesty, which is love in action. I know you're all very clever and brilliant people listening to my message right now. I'm sending you my appreciation, my pure love, and my warm and soft, fragrant hugs. Always be well, healthy and happy. Γεια σας αγαπημένες μου ψυχές, ελπίζω να είστε όλοι καλά και υγιείς. Μιλήσω για μερικά πράγματα που με ρωτάτε συνεχώς μέσω μηνυμάτων. Ήθελα πρώτα να αναφερθώ στη φωτογραφία του προφίλ μου που έχω στο κανάλι μου και σε κάποιες άλλες πρόσφατες φωτογραφίες μου που απλώς τόνισα τα χαρακτηριστικά μου και χρησιμοποίησα κάποια προϊόντα με βιολογικά συστατικά από make-up και διάφορα άλλα καλλιτικά που είχα πάρει πρόσφατα και μόνο θετικά σχόλια και μηνύματα θαυμασμού έχω δεχθεί για το θέμα. Ήθελα να σας ενημερώσω ότι τα μάτια μου είχαν βγει λίγο πιο ανοιχτόχρωμα γιατί είχα έντονο φωτισμό από το φλας και ήταν επίσης ο κορεσμός των χρωμάτων της φωτογραφίας, αλλά έχω μέτρητο βίντεο στο κανάλι μου που βλέπει ο κόσμος το πρόσωπό μου και τα μάτια μου, ούτε ξαπατάω, ούτε κοροϊδεύω κανέναν φυσικά. Απλά ήθελα μια λίγο πιο επαγγελματική φωτογραφία για να τη χρησιμοποιήσω ως εικόνα προφίλ. Γι' αυτό χρησιμοποίησα μακιγιάζ εκείνη τη μέρα στο πρόσωπό μου. Αν παρατηρήσετε όμως τα κανάλια και τα social media όπως Facebook, Instagram, TikTok ή άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλες οι γυναίκες, είτε επώνυμες είτε όχι, χρησιμοποιούν εικόνες προφίλ που είναι με μακιγιάζ και συνήθως είναι εντελώς αγνώριστες από την καθημερινότητά τους, γιατί χρησιμοποιούν και πάρα πολλά φίλτρα και πάρα πολλά applications και συνήθως και Photoshop. Εγώ απλά τόνισα τα χαρακτηριστικά μου, χρησιμοποίησα μακιγιάζ και flash. Έχω δεχθεί αμέτρητα θετικά σχόλια και μηνύματα θαυμασμού για το ζήτημα και για το τελευταίο υπέροχο βίντεο μου, όπως και για τα όλα προηγούμενα όμορφα βίντεο που έχω δημιουργήσει και σας εμπνέουν, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Πάντα σας λέω την αλήθεια για οτιδήποτε και μπορώ να το αποδεικνύω κάθε φορά
και με βίντεο και με φωτογραφίες και με γραπτές αποδείξεις των αγορών μου, όπως και με ανθρώπους που ήταν παρόντες. Παρόλο που δεν είμαι υποχρεωμένη φυσικά να το κάνω, γιατί υπάρχουν πολύ αυστηροί νόμοι προστασίας της ιδιωτικότητας και του απορρίτου και για τους υπολογιστές και τα τηλέφωνά μου, όπως και για το τραπεζικό απόρριτο και για το ιατρικό απόρριτο, και επίσης για όλες τις ιδιωτικές μου πληροφορίες και για τη ζωή μου. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από όλους τους συκοφάντες και προδότες που έχω, είμαι η μοναδική που είναι νόμιμη, υγιής, ειλικρινής, λογική και αληθινή, ενώ εκείνοι ζουν σε παραισθήσεις, αυταπάτες, ψευδαισθήσεις, σε απάτη, ψέματα, με το σκότος και το κακό στον εγκέφαλό τους. Δεν ασχολούμαι με κανέναν και καμία, είναι όλοι παράνομοι και ζηλόφθονες, μέχρι και επικίνδυνοι αν αφαιθούν στην παράνοιά τους, στις ψυχώσεις τους και στη σχιζοφρένειά τους, γιατί όλα αυτά γίνονται μόνο στο μυαλό τους εναντίον μου, πουθενά στην πραγματική ζωή. Όμως εγώ μιλάω πάντα με αποδείξεις, βίντεο και γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια έχω πολλές προτάσεις γάμου σχεδόν καθημερινά και θέλω να γνωρίζετε πως είναι από τη δική μου πλευρά καθαρά, ότι είμαι ακόμα συνείδητα μόνη μου και απέχω σεξουαλικά από οποιαδήποτε σχέση. Από το 2016 δεν έχω κάνει σεξ και έρωτα με κανέναν, από συνειδητή εμπνευσμένη απόφασή μου, γιατί σέβομαι τόσο πολύ το σώμα μου, την υγεία μου, τον εαυτό μου, την ψυχή μου και την ζωή μου. Αν τύχει και κάποιος ή κάποια σας πει ότι αυτά είναι ψέματα ή ότι τα βγάζω από το μυαλό μου ή ότι εγώ δήθεν είμαι σχιζοφρενής, προκαλώ και προσκαλώ όλους τους συκοφάντες μου να κάνουμε μαζί ψυχομετρικά τεστ, εγκεφαλογράφημα ή οποιαδήποτε ψυχολογική εξέταση όποτε θέλουν. Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ και τίποτα να κρύψω, αντίθετα από όλους τους προδότες μου που είναι όλοι παράνομοι, παρανοϊκοί, άρρωστοι στον εγκέφαλο, στο μυαλό και στην ψυχή και στο σώμα. Επικοινωνώ με το εξωτερικό καθημερινά για επαγγελματικούς λόγους, γιατί έχουν βρει χιλιάδες άνθρωποι των τεχνών και της ποίησης, όπως και άλλων επαγγελμάτων, το κανάλι μου τους τελευταίους μήνες. Είχα δώσει ένα μικρό ποσό σε ειδικούς marketing πριν κάποιο καιρό για το κανάλι μου και από τότε εγγράφονται συνέχεια καλλιτέχνες και άλλοι επιφανείς σπουδαίοι ιδιοφυείς άνθρωποι από την Αμερική, την Ευρώπη, τον Καναδά, την Αυστραλία και όλο τον κόσμο. Επίσης, χρειάζεται να γνωρίζετε ότι ο αριθμός των προβολών στα βίντεο μου δεν είναι ποτέ από εμένα, γιατί το YouTube αναγνωρίζει αυτόματα το IP και τη διεύθυνση των υπολογιστών των θεατών και δεν καταμετρούνται προβολές από τους ίδιους υπολογιστές. Γίνεται δηλαδή αυτόματα ξεκαθάρισμα και διάκριση από το σύστημά τους για ποιότητα θέασης και προβολών. Ούτως ή άλλως δεν έχω χρόνο για ανούσια πράγματα, τα βίντεο μου τα βλέπω μόνο όταν τα δημιουργώ και μετά τα παρακολουθούν οι πιο έξυπνοι από τους θεατές μου, από τους θαυμαστές μου και από τους ακολουθούς μου. Μόνο το κανάλι μου είναι η αλήθεια, το μοναδικό πράγμα που είναι νόμιμο, επίσημο, δημόσιο και ανοιχτό σε όλους και έχει πρόσβαση ολόκληρος ο πλανήτης. Το τελευταίο σύντομο βίντεο μου είναι ένα υπέροχο πνευματικό ποίημά μου αφύπνισης και ομορφιάς της ζωής, συνδυασμένο με μοντέρνα εικαστική τέχνη από μια πρόσφατη φωτογραφία μου μαζί με μια εικόνα του σύμπαντος που μου άρεσε, και δημιούργησε το έργο ένας εξαίρετος καλλιτέχνης θαυμαστής μου μετά τη συνάντησή μας, μαζί με άλλα εμπνευσμένα δημιουργήματα που έκανε, όπως ένα πορτρέτο μου και πανέμορφες ζωγραφιές με μένα. Όλοι οι χιλιάδες συνδρομητές μου και ακολουθοί μου είναι πραγματικά έξυπνοι άνθρωποι, οι καλύτεροι και πιο εξαίρετοι από κάθε επάγγελμα και κάθε τομέα της ζωής,
και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα θαυμασμού και δώρα εκτίμησης και σεβασμού. Σας ευχαριστώ όλους βαθιά. Ποτέ δεν δίνω τα χρήματά μου για ανθυγιεινά προϊόντα ή πράγματα ή για να καταστρέφω τη λαμπερή υγεία μου. Επιλέγω πάντα ότι πιο ωφέλιμο και υγιεινό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν τρώω ποτέ έξω εκτός εν απόλυτη ανάγκη και είμαι μόνη μου και στην ησυχία μου. Δεν τρώω πολύ, ούτε κρυφά, απλά θέλω ηρεμία και να βρίσκομαι σε ιδιωτική κατάσταση, γιατί γενικά υπάρχει πολύ κακία και ζήλια στους ανθρώπους. Το σώμα μου είναι ακριβώς όπως μου αρέσει, όπως προτιμώ και θεωρώ το ιδανικό θηλυκό σώμα. Υγιές, γεμάτο καμπύλες, λάμψη και ομορφιά. Δεν τρώω έξω, αλλά κάνω τα υγιεινά φυτικά γεύματά μου όταν είμαι στο σπίτι μου, με τη μουσκούλα μου, τη γαλήνη μου και τα βιβλία μου, ιδιωτικά και ήρεμα όπως πάντα. Ποτέ δεν με έχει δει κανένας να τρώω έξω και τόσα χρόνια δεν υπάρχει ούτε μία φωτογραφία, ούτε ένα βίντεο, ούτε καν μία απόδειξη με μένα να τρώω έξω. Ούτε από το σπίτι και το κτίριο που μένω, ούτε στη γειτονιά έχει κανένας αποδείξεις εναντίον μου, ούτε στην πόλη. Είναι συκοφαντική εγκληματική δυσφήμιση και οργανωμένη παράνομη σκευωρία εναντίον μου, από ζήλια και παρανοϊκή συμπεριφορά κάποιων ανθρώπων που το ξεκίνησαν. Κάθε ημέρα πλένω και καθαρίζω όλα τα σκεύη και τα πιάτα που χρησιμοποιώ, τακτοποιώ και καθαρίζω ολόκληρο το σπίτι μου και τα ρούχα μου, το σώμα μου, το δέρμα μου, τα πανέμορφα μαλλιά μου, τα δόντια μου, το πρόσωπό μου, τα νύχια μου. Διαβάζω μέτρητα μηνύματα εκτίμησης και θαυμασμού που μου στέλνετε. Κάνω γυμναστική και χορό, δημιουργώ ποίηση, μουσική, σοφία. Κάνω life mentoring σε ανθρώπους που είναι εξαίρετοι και deep healing. Πηγαίνω καθημερινά για περπάτημα στη φύση ή στα σκαλιά του κάστρου. Επίσης μέσα στην πόλη, πολύ συχνά και σχεδόν κάθε μέρα, συναντιέμαι με γνωστούς μου και ομοειδεάτες ιδιοφυείς ανθρώπους. Λατρεύω τις περιπέτειες, τις εξερευνήσεις, την ανεξαρτησία, τη γαλήνη, την πνευματικότητα, την σοφία, την έννοια εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα. Επίσης ήθελα να σας αναφέρω ότι πάντα σας λέω την αλήθεια για οτιδήποτε, όπως για τα social media, ότι ποτέ δεν είχα λογαριασμούς, ούτε ιδιωτικούς ούτε δημόσιους, αν και μέτρητοι άνθρωποι μου ζητάνε όλα αυτά τα χρόνια να κάνω δικές μου σελίδες για να με βλέπουν, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα και δεν έχω χρόνο ούτε να με βλέπουν, ούτε για να βλέπω εγώ κανέναν μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αν και είναι το πρώτο πράγμα που κάνουν οι γυναίκες, ειδικά οι ανήπαντρες ή οι διαζευμένες, και ακόμα περισσότερο όσες θέλουν να εξαπατήσουν ή να τυλίξουν άντρες για γάμο. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει καθόλου το ζήτημα. Είμαι μόνη μου και στην ησυχία μου, χωρίς κανέναν στο κεφάλι μου και στο κρεβάτι μου από το 2016, με πλήρως συνειδητή ιδιοφυή απόφασή μου και για πνευματικούς λόγους και για την ανέλυξή μου, όσο και για την τέλεια υγεία μου και από βαθύ σεβασμό στο σώμα μου. Εκτός από τον λογαριασμό της ποίησης που είχα κάνει στο Facebook πριν 9 περίπου χρόνια, που τον έκλεισα από μόνη μου το 2017, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι είχαν αρχίσει να έχουν αιμονή και παθολογική ψύχωση μαζί μου και είχα γύρω στους 11.000 ακόλουθους, και αποφάσισα να διαγράψω το λογαριασμό γιατί ήθελα την ησυχία μου και για να έχω ιδιωτικότητα. Από τότε δεν έχω ποτέ ξανασχοληθεί με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλαδή από το 2017, παρόλο που γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι η εξαίρεση στον κανόνα και στην κοινωνία και όλοι θα ήθελαν να με βρίσκουν στα social media, να βλέπουν τις δημόσιες σελίδες μου, τις φωτογραφίες μου και την ζωή μου.
μπορώ να το αποδείξω κυριολεκτικά κιόλας από το σκληρό δίσκο της κάθε ηλεκτρονικής συσκευής που έχω, από τη μνήμη και τα προγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί και εγκατασταθεί, ότι ποτέ δεν έχω κατεβάσει καν τις εφαρμογές ούτε για το Instagram, ούτε για το TikTok, ούτε για το Facebook, που είναι το μόνο που είχα χρησιμοποιήσει και το έκλεισα από μόνη μου το 2017. Δεν έχω εγκαταστήσει ούτε το Twitter, ούτε το Pinterest, ούτε το Snapchat, ούτε καμία άλλη πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά δεν ανοίγουν αλλιώς οι σελίδες, ούτε μπορείς να δεις κανέναν, ούτε διάσημους, ούτε άλλους ανθρώπους, ούτε συγγενείς, ούτε κανέναν από την πόλη δεν ακολουθώ, ούτε βλέπω κανέναν. Και αν δεν έχεις εγκαταστημένα τα applications στις ηλεκτρονικές συσκευές σου, δεν ανοίγει καμία σελίδα. Επίσης δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ούτε έχω χρόνο για χάσιμο, για να ακολουθώ ή να παρακολουθώ επώνυμους ή ανώνυμους ανθρώπους. Ποτέ δεν κατέβασα τις εφαρμογές, ούτε σε laptops, ούτε σε tablets, ούτε σε κινητά τηλέφωνα που έχω, και μπορώ οποιαδήποτε στιγμή να το αποδείξω εμπράκτος. Και φυσικά δεν έχω ποτέ δημιουργήσει λογαριασμούς, ούτε ιδιωτικούς, ούτε δημόσιους, ούτε ψεύτικους ή άλλα ανόητα πράγματα που κάνουν οι άνθρωποι. Η ζωή μου είναι πολύ πλήρης, βαθιά δημιουργική, γεμάτη, πολύ χαρούμενη, βαθιά πνευματική, απολαυστική. Είναι ζωή αγαλίασης, ευδαιμονίας, αληθινής ουσίας και σοφίας, συνεχόμενης εξέλιξης, ομορφιάς και πληρότητας, και δεν έχω χρόνο για ανοησίες ή ανόητους ανθρώπους, ούτε ενδιαφέρομαι για κουτσομπολιό και επιφανειακά πράγματα, ούτε για την εικονική πραγματικότητα των social media, που σχεδόν όλοι εξαπατάνε μέσα από εκεί και δείχνουν κάτι που δεν είναι, και ποτέ σχεδόν την αλήθεια για την πραγματική του ζωή. Επίσης δεν έχω χρόνο για βίντεο παιχνίδια, ούτε καν για τηλεόραση. Τις συσκευές της τηλεόρασης, σε οποιοδήποτε σπίτι και να έχω μείνει, τις έχω δώσει και τις έχω χαρίσει. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να παρακολουθώ ούτε social media ούτε τηλεόραση. Μην ακούτε και μην πιστεύετε παρανοϊκά νόητα πράγματα, ούτε για hacking, ούτε για παρακολούθηση συσκευών και λογαριασμών. Αυτά είναι όλα οι ηλιότητες, εντελώς ψυχασθενικές συμπεριφορές, και επίσης είναι εγκληματικά παράνομα πράγματα και φυσικά πλήρως αδύνατα να συμβαίνουν. Για όλες τις συσκευές και όλους τους λογαριασμούς μέρα νύχτα να παρακολουθείτε κάτι το οποίο φυσικά είναι παρανοϊκή συμπεριφορά και τελώς παράνομη. Γενικά υπάρχει πάρα πολύ κακία και ζήλια και για το σώμα μου που είναι τόσο θηλυκό και σαν να έχω κάνει πλαστικές επεμβάσεις, και για το υπέροχο κανάλι μου και για την ευφυή παραδεισένια πίεσή μου, και για το ότι είμαι τόσο ελεύθερη, ανεξάρτητη, πανέμορφη, τόσο εξελιγμένη και παραδεισένια ύπαρξη, με αμέτρητες αρετές και γνώσεις. Μπορώ να το αποδείξω πολύ εύκολα ότι πάρα πολλοί διάσημοι και πλούσιοι άνθρωποι έχουν το κανάλι μου και το μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, χωρίς εγώ να έχω κάνει τίποτα από την πλευρά μου. Ποτέ δεν έχω στείλει σεξουαλικά ή ερωτικά μηνύματα σε κανέναν. Επίσης ποτέ δεν έχω ζητήσει χρήματα από κανέναν και μπορώ να το αποδείξω νόμιμα και πολύ εύκολα. Πολλοί τραγουδιστές έχουν το κανάλι μου, πολλοί ηθοποιοί, πολλοί καλλιτέχνες, αμέτρητοι αθλητές και πρωταθλητές, πολλοί επιχειρηματίες, πολλοί άνθρωποι που είναι δικηγόροι, πολιτικοί, πολλοί από τη Φόρμουλα 1, πάρα πολλοί εφευρέτες, ποιητές, συγγραφές, γιατροί, αστυνομικοί και πολλοί άλλοι εξαίρετοι άνθρωποι, χωρίς να έχω κάνει ποτέ τίποτα εγώ από την πλευρά μου ή το μέρος μου. Διαδίδουν τα βίντεο μου ένας στον άλλον από δικιά τους έμπνευση,
και δικιά τους ιδέα. Αν με προδίδουν κάποιοι από αυτούς που έχουν το κανάλι μου, είτε διάσημοι είτε όχι, είναι διαβολικό έργο άλλων πίσω από την πλάτη μου και συνήθως διαβολικών γυναικών που με ζηλεύουν παράφορα. Εγώ ποτέ δεν ασχολούμαι με κανέναν, ούτε με άντρες, ούτε με γυναίκες, ούτε φυσικά με παιδιά κανενός. Δεν με ενδιαφέρει καν το ζήτημα. Δεν έχω καθόλου αλαζονία, ούτε απληστία, ούτε ματαιοδοξία, καθόλου πορνεία, καθόλου φιλαργυρία, καθόλου διαστραμμένο μυαλό, όπως σχεδόν όλες οι οντότητες που με προδίδουν. Είμαι ακριβώς το αντίθετο από μάγισσα, από απατεώνας, από άσχημη, από πόρνη, ακριβώς το αντίθετο από φτωχή, από άρρωστη, από βρώμικη, από σιγαμένη, από τεμπέλα, από ανίκανη, από πρικοθύρας, το αντίθετο ακριβώς από κακιά και διαβολική, ακριβώς το αντίθετο από λέμαργη ή με διατροφικές διαταραχές, από ανέντιμη, από υποκρίτρια, το αντίθετο από σχιζοφρενής, ψυχοπαθής, χαζή, ψεύτρα, κλέφτρα ή βάρος. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι οντότητες που με συκοφαντούν είναι συνήθως όλα αυτά τα πράγματα και όλα τα αρνητικά για τα οποία με κατηγορούν είναι για τον εαυτό τους αλήθεια. Επίσης, όταν αποφασίζω να συναντιέμαι με κάποιους ανθρώπους, είτε είναι θαυμαστές μου, ακόλουθοί μου, είτε άλλοι άνθρωποι που συνεργάζομαι επαγγελματικά, είτε είναι η πρώτη φορά είτε όχι που έχω συνάντηση μαζί τους, είναι συνειδητή επιλογή μου να κρατάω πάντα ιδιωτικότητα και χαμηλό προφίλ, σχεδόν αθόρυβα στην πόλη, για να προστατεύω τις σχέσεις, τους ανθρώπους, τις συνεργασίες μου και την ίδια τη ζωή μου από τόσο ζηλοφθονία που υπάρχει, κακία, δυσφήμιση, συκοφάντηση και κάτι σατανικό κουτσομπολιό. Ειλικρινά δεν έχω καθόλου τάση, διάθεση, ούτε χρόνο για ανούσια και ανόητα πράγματα, ούτε για σκοτεινά και υποχθόνια έργα. Είμαι πολύ άσχολη, πολύ πλευρή, πολύ τάλαντη και πολύ πράγμων, χωρίς καθόλου χρόνο για κακία, επιφανειακά πράγματα, χωρίς καμία διάθεση για ζήλια, τεμπελιά, διαβολικά ζητήματα, ούτε για σατανικό κουτσομπολιό, λογισμούς και πειρασμούς του σκότους. Ο χαρακτήρας μου και η ζωή μου είναι ακριβώς το αντίθετο από όλα αυτά και το εμπνευσμένο υπέροχο κανάλι μου είναι μια μικρή αντανάκλαση και περιληπτική αντιπροσώπευση της υπέροχης πραγματικότητάς μου. Πάντα σας λέω την αλήθεια και μπορώ επίσης να το αποδεικνύω κάθε φορά και με βίντεο και με φωτογραφίες και με γραπτές αποδείξεις και με ανθρώπους που ήταν παρόντες. Παρόλο φυσικά που δεν είμαι υποχρεωμένη να το κάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί αυστηροί νόμοι προστασίας της ιδιωτικότητας και του απορρίτου και για τους υπολογιστές και τα τηλέφωνά μου και για τους λογαριασμούς μου και για το τραπεζικό απόρριτο και το ιατρικό απόρριτο, όπως και για όλες τις ιδιωτικές πληροφορίες και για τη ζωή μου. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι από όλους τους συκοφάντες και προδότες μου είμαι μοναδική που είναι νόμιμη, υγιής, ειλικρινής, λογική, αληθινή, έντιμη, ενώ εκείνοι ζουν σε παραισθήσεις, αυταπάτες, ψευδαισθήσεις, ψέματα, απάτες, με το σκότος και το κακό στον εγκεφαλό τους. Δυστυχώς έχουν χάσει το δρόμο, την αγάπη και το φως. Δεν ασχολούμαι με κανέναν και καμία, είναι όλοι παράνομοι και ζηλόφθονες, μέχρι και επικίνδυνοι αν αφαιθούν στην παράνοιά τους, στις ψυχώσεις τους και στη σχιζοφρένειά τους, γιατί όλα αυτά γίνονται μόνο στο μυαλό τους εναντίον μου, τα διαβολικά πράγματα, και πουθενά στην πραγματική ζωή. Εγώ μιλάω πάντα με αποδείξεις, βίντεο και γεγονότα. Ξέρω ότι όλοι που ακούτε αυτό το μήνυμα είστε ξέρετε όντα, πολύ έξυπνοι και ιδιοφυείς άνθρωποι.
Σας στέλνω την αχνή αγάπη μου και τη ζεστή, απαλή, εφοδιαστή αγκαλιά μου. Να είστε πάντα καλά.